ओम शांति स्वागत आमर आजिर एही विशेष आलोचना को आज आमे बाबांकर महावाक्य माने जोटा 11 सेप्टेम्बर 2025 रो प्रातः मुरली हाँ मधुबनरू आसीथिबा बापदादांकर मुरली हाँ सेई मुरली उपरे आमे गभीर भावे कथा हेबा तेणु पूरा शुणिबाकू अनुरोध निश्चय कारण गोटिया गोटिए कथारे बहुत गभीर अर्थ थाए आउ जदि आपण माने एमिति दैनिक मुरली आउ आध्यात्मिक कथा शुणिबाकू चाहंती ताहाले आम चैनल को सब्सक्राइब करिनियंतु हाँ सेटा भल हवा तेबे आजिर मुरलीर मूल सारटा कौन थिला बाबा कहिछंती मधुर संतान गण तुमे माने सारा विश्वर सच्चा मित्र अट काहा सहित भी शत्रुता रहिबा उचित नुहे बा हाँ केते सुंदर कथा गोटिए लाइन रे पूरा दुनिया को आपणाई नेबार कथा अच्छा एई मुरली रे आमको आध्यात्मिक सैनिक बोली कहिछंती एटा शुनिले टिके माने एहार अर्थ कौन निर्देश अछि एथि पई हाँ एटा गोटे बहुत माने शक्तिशाली शब्द बाबा आमको गोटे बड़ काम पाई तैयार करूछंती आउ निर्देश ला निजर परिचय पत्र जोटा आमे बैज कहूछु हाँ बैज सेटा सबबेले पाखरे रखिबा ओ केही पचारिले सीधा कहेबाकू हेबो आमे हुचु सेही फायर ब्रिगेड को निया लिभिबा पई सारा विश्वरे जो काम अग्नि जळुछि ना माने लोकंको भितरे जो विकार बासना सेई निया को लिभेबा पई आमे आसीछु कारण एबे पूरा दुनिया सेईथुरे जोडुछि अच्छा तो आम काम हेला समस्तंकु संदेश देबा वर्तमान पवित्र हुओ दैवी गुण धारण कर ताहले जाई एई दुख सागररु पार हेबो तम नौका पार ही जीवो आउ यहाँ सहित बाबा सहज स्मृति ऊपर बहुत जोर देइछंती किछु लोक भाबंती योग माने बहुत कष्ट करी आसन करिबा हाँ सेहिया भाबंती समस्ते किंतु बाबा कहउछंती सेमती किछि दरकार नाही हेठी कठिन हट जोग दरकार नाही आराम रे बस एमिति कि चालिला बुलिला बेले भी मने मने बाबांकु आउ आमर 84 जन्मर चक्रकु मने पकेबा एथिरे को कष्ट अछि माने एटा शरीरर कसरत नुहे एटा मनर अभ्यास जोटा घरे रही कि कामदाम करिबी करिहबो एकदम पूरा सेया जेमती गोटे छुआ ता बापा मांकु केते सहजरे मने पकाए सेमती आमे परमपितांको पिला तांको मने पकेवा कोन कष्ट ना सेमिति तो कष्ट नुहे घरे रही परिवार सह रही चाकिरी बाकिरी करी भी एटा संभव मूल कथा हेला बुद्धिरू आ बाकी समस्तंकु हटे दवा जेते देहधारी गुरु साधु संसारी संबंधी से सब भूली जीवा केवल एक बाबा निराकार बाबांकु मने पकेबा आउ शिव बाबा तो निराकार से तो निश्चय को साकार माध्यम रे आसी कहूथिबे खाली मते ही मने पकाओ अच्छा कारण से ही तो पतित पावन माने पतित अपवित्र आत्मा मानंकु पवित्र करुथिबा एकमात्र सत्ता ए जो अपवित्र दुनिया अछि एठी को देहधारी को मने पकेले कोन पाप कटिबो ना ता केमती हबो केवल एक बाबांकु मने पकेले जाई जोगर नियारे आम पाप कर्म सबु पोड़ी जीवो भस्म हेई जीवो अच्छा तेबे ए जो केवल एक बाबांकु स्मरण करिबा कथा एटा आम गीतार मूल शिक्षा सहित केमती जोड़ा मुरली रे कोन कहिचंती ए विषय रे हाँ बाबा एठी गोटे बहुत बड़ कथा कहउचंती गोटे रहस्य खोलुचंती से सफा सफा कहउचंती गीतार प्रकृत भगवान होचंती निराकार शिव श्रीकृष्ण नुहंती ओहो श्रीकृष्ण तो स्वर्गर प्रथम राजकुमार गीतारे जो कहा जाइछि मामेकम स्मर माने केवल मोते ही मने पकाओ हाँ सेईटा हेउछि निराकार परमपिता शिवंकर महावाक्य आ एइटा ही एकमात्र उपाय पवित्र हेबा आ उच्च पद पाइबा जेते बेसी पवित्र हेकि घरकु फेरिबा सेते उच्च पद मिलिबो नहले पद कमी जीवो अच्छा आ देखंतु ए संदेशटा देबा केते सहज एथिपाई कोन बड़ पाठ पढ़िबा दरकार किछि दरकार नाही मुरली रे कहिचंती नारी हुअन्तु बा जाहाकु समाज कहउछि पत्थर बुद्धि एमिति कि कुब्जा परि भी जे थिबे समस्ते ए ज्ञान नै कि उच्च पद पाई परिबे से सेंटर रे रहंतु कि घरे रहंतु बरं बाहरे रही कि भी केतेको भारी भल स्मृति रे रहउचंती बहुत सेवा करूचंती हाँ सेमती भी होउथबो मूल कथा हेला भीतरर खुशी बाबांको पाखକୁ आसी फ्रेश हेकि गले मनरे पूरा अपार खुशी रहिबा कथा एई भावना रहिबा कथा जे ए दुख दुनिया आउ बेसी दिन नाही आउ किछि दिन परे आमे श्रीकृष्णंको सुखधामକୁ जिबा ए कथाटा सुनिले मनटा बहुत हालका लागुछि जेतेबेले आमे असीम बापांको पिला
ଖୁସି ବି ତ ଅସୀମ ହେବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଯାତ୍ରାଟା, ଦୁଃଖଧାମରୁ ସୁଖଧାମ ଯିବା, ବାଟରେ ମାୟା ବି ତ ଆସିବ, ତାକୁ କେମିତି ପାର କରିବା? ହଁ, ମାୟା ତ ଆସିବ, ପରୀକ୍ଷା ନେବ, କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କୁ ଯେତେ ବେଶୀ ମନେ ପକାଇବା ସେତେ ଶକ୍ତି ମିଳିବ ମାୟା ଉପରେ ଜିତିବା ପାଇଁ। ବୁଦ୍ଧିରେ ଏକଦମ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର ଯେ ଏ ପୁରାଣା ଦୁଃଖ ଦଉଥିବା ଦୁନିଆରେ ଆଉ ରହିବାର ନାହିଁ। ଆମେ ଏ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ କାହିଁକି? କେବଳ ସୁଖଧାମ ଯିବା ପାଇଁ? ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ କର୍ମର ହିସାବ କିତାବ ଚୁକ୍ତା କରି, ମାନେ ସଫା କରି, ଶାନ୍ତିଧାମ ବା ମୁକ୍ତିଧାମ ବାଟ ଦେଇ ଫେରିବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ? ହଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ବାବା ତ ଆସିଛନ୍ତି ନୂଆ ସୁନେଲି ଦୁନିଆ, ସତ୍ୟଯୁଗ ସ୍ଥାପନା କରିବାକୁ। ଯୋଉ ଆତ୍ମାମାନେ ସେଠିକି ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେନି, ସେମାନେ ମୁକ୍ତିଧାମରେ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ଯିବେ ସମସ୍ତେ। ବାବା ଆହୁରି ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ କାଳର କାଳ ଅଟେ। କାଳର କାଳ, ଏହାର ମାନେ? ଏହାର ମାନେ ହେଲା ସେ ମୃତ୍ୟୁର ବି ମୃତ୍ୟୁ। ସେ ସବୁ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଏ ପୁରୁଣା ଶରୀର ଆଉ ଏ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକୁଳେଇକି ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ନିଜ ଘରକୁ, ମାନେ ପରମଧାମକୁ ନେଇଯିବେ। କେହି ବି ପଛରେ ରହିବେନି। ଆଚ୍ଛା। ଆଜିକାଲି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ, କିନ୍ତୁ କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କାହାକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଡାକୁଛନ୍ତି। ଭାବୁଛନ୍ତି ରାମ ଆସିବେ କି କୃଷ୍ଣ ଆସିବେ। ହଁ, ସେଇଆ ତୁ ଭାବନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶିବ ବାବା ନିଜେ ରାଜା ହୁଅନ୍ତିନି କି ରାଜ୍ୟ ଚଳାନ୍ତିନି। ସେ ହେଲେ ସ୍ଥାପକ ଆଉ ମୁକ୍ତିଦାତା। ଲୋକେ ତ ତାଙ୍କୁ କେତେ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର, ମାଖନ ଚୋର, କେତେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଭୁଲ ଧାରଣା। ଭଗବାନ କେବଳ ଜଣେ। ସେ ହେଲେ ନିରାକାର ଶିବ। କୌଣସି ଦେହଧାରୀ ଭଗବାନ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ହଁ, ଏ କଥାଟା ଏବେ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ମୁରଲୀରେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ଆଉ ଡ୍ରାମା ବିଷୟରେ ବି କୁହାଯାଇଛି। ଏଇ ଦୁଇଟା କଥା ଆମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରାକୁ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ଶଙ୍କରଙ୍କ ପରି ଦେବତାମାନେ ବି ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି, ଖାଲି ତାଙ୍କ ରଚନା, ହଁ, ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ନିଜକୁ ଭଗବାନ କହିବା କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ। ଭାବନ୍ତୁ ଟିକେ, ବାବା ସ୍ୱର୍ଗ ତିଆରି କରନ୍ତି ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ସେ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହୁଅନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନେ ମାଲିକ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଉ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରନ୍ତି, ଯୋଉ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, ସେଇଟା ଏଇ ସମୟରେ ହିଁ କରନ୍ତି। ଏଇ ସମୟକୁ କୁହାଯାଏ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ମାନେ ମିଳନର ସମୟ। ହଁ, କଳିଯୁଗର ଶେଷ ଆଉ ସତ୍ୟଯୁଗର ଆରମ୍ଭର ମଝି ସମୟ। ଏଇଟା ହେଲା କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୁଗ। ପୁରା ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରରେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ହିଁ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ଅଛି। କିଛି ଲୋକ ଭୁଲକେ କହନ୍ତି ପ୍ରତିଯୁଗର ସଙ୍ଗମ ଅଛି। ସେଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଡ୍ରାମା? ହଁ, ଡ୍ରାମା, ଏଇଟା ଆହୁରି ମଜାଦାର ଆଉ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଏହାର ମାନେ ହେଲା ଏ ପୁରା ସୃଷ୍ଟି ଗୋଟେ ନାଟକ ପରି। ଯାହା ବି ହେଉଛି ସବୁ ଆଗରୁ ଫିକ୍ସ ଅଛି, ଆଉ ପ୍ରତି 5000 ବର୍ଷରେ ସେମତିକା ସେମିତି ପୁଣି ଥରେ ହୁଏ। ପୁଣି ଥରେ? ହଁ, ଅବିକଳ। ତେଣୁ ଯାହା ବିତିଗଲା ସେଇଟା ଡ୍ରାମାର ଗୋଟେ ସିନ୍ ଥିଲା। ଯଦି କାହା ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ମନାନ୍ତର ହେଲା କି କେହି କିଛି କହିଦେଲା, ସେ କଥାକୁ ଧରି ବସିବାର ନାହିଁ। କାହିଁକି? କାରଣ ସେଇଟା ଆଗ କଳ୍ପରେ ବି ସେମିତି ହିଁ ହେଇଥିଲା। ତାକୁ ମନେ ପକେଇ ଦୁଃଖ କଲେ କ'ଣ ଲାଭ? ନିଜର ସମୟ, ଶକ୍ତି ବର୍ବାଦ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଭୁଲିଯାଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା କଥା। ସେ ବିଷୟରେ ଆଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବାଃ, ଏଇଟା ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱାସନା। ତାହେଲେ ଯଦି ଅତୀତକୁ ଭୁଲିଯିବା, ତେବେ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଫୋକସ୍, ମାନେ ଧ୍ୟାନ, କୋଉଠି ରହିବା ଦରକାର? ମୁଖ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ରହିବା ଦରକାର ସେବା ଉପରେ। ସେବା ମାନେ? ବାବାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଏଇଟାକୁ ଆଉ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବା। ସେବାରେ କେବେ ବି କିଛି ବାଧା ଆଣିବାନି। ନିଜର କିଛି ଦୁର୍ବଳତା କି ମନମାଳିନ୍ୟକୁ ବାହାନା କରି ସେବାରୁ ଓହରି ଯିବାନି। ଏଇଟା କାହାର ସେବା? ସ୍ୱୟଂ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ସେବା। ଏଥିରେ କେବେ ମନା କରିବା କି ଚିଟିଂ କରିବା, ମାନେ ଛଳନା କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। କଲେ ନିଜର ହିଁ ପଦ, ନିଜ ସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେବ। ବାବାଙ୍କର ପୁରା ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ସନ୍ଦେଶ ଦେବା ଆମର ଫର୍ଜ, ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା, ବାବା ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରାଚୀନ ରାଜయోଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଜ୍ ଉପରେ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛନ୍ତି, ଏ ଦୁଇଟା କଥାକୁ ଆଉ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତେ କି? ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରାଚୀନ ରାଜଯୋଗ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି? କାରଣ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା ଯୋଗ। ଆଉ କିଏ ଶିଖେଇଛନ୍ତି? ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ। ହଁ, ଯୋଉଟା ସେ 5000 ବର୍ଷ ତଳେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଶିଖେଇଥିଲେ ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାପନା ହେଇଥିଲା। ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତାୟାରେ ତ ଯୋଗ ଦରକାର ନାହିଁ। ସେଠି ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ଥାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା। ତେବେ 5000 ବର୍ଷ ପରେ ଏବେ ପୁଣି ସେଇ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ଆସିଛି।
ଦୁନିଆ ପୁରା ତମ ପ୍ରଧାନ ହେଇଯାଇଛି। ଏମିତିକି ପ୍ରକୃତିର ତତ୍ତ୍ୱ ବି ଦୁଃଖ ଦଉଛନ୍ତି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା, ଭୂମିକମ୍ପ। ହଁ, ସତ କଥା। ତ ଏଇ ସମୟରେ ବାବା ପୁଣି ଆସି ସେହି ରାଜ୍ୟ ଶିଖଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ପୁଣି ପବିତ୍ର ହେଇ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ଦୁନିଆକୁ ଯାଇପାରିବା। ଆଉ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ପ୍ରକୃତି ପୁଣି ସେବକ ହେଇଯିବ, କିଛି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେବନି। ଆଉ ବ୍ୟାଜ୍ କଥା, ତାର ଏତେ ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ପାଇଁ? ହଁ, ବ୍ୟାଜ୍ଟା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଧନା ବି ଆଉ ଗୋଟେ ପରିଚୟ ବି। ସବୁ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ କୁମାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା କଥା। କାହିଁକି? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଏଇଟା ଆମକୁ ମନେ ପକାଇଦେବ ଯେ ଆମେ କିଏ। ହଁ, ଯେ ଆମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସୈନିକ। ଏକଦମ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଏଇଟା ସେବାର ସୁଯୋଗ ଆଣିଦିଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବ୍ୟାଜ୍ ପିନ୍ଧିଥିବା, ଲୋକେ ଦେଖିବେ, ପଚାରିବେ, ଏଇଟା କ'ଣ? ତାହେଲେ ବାବାଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେବା କେତେ ସହଜ ହେଇଯିବ। ହଁ, ସତରେ। ଯେମିତି ମିଲିଟାରୀ ଲୋକ ନିଜ ବ୍ୟାଜ୍ ପାଇଁ ଗର୍ବ କରେ, ଆମେ ବି ଆମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିଚୟ ପାଇଁ ଲାଜ ନ କରି ଏଇଟା ପିନ୍ଧିବା କଥା। ତୃତୀୟରେ, ବ୍ୟାଜ୍ରେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଅଛି ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଶିବ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ, ସେଇଟା ଦେଖେଇ ବୁଝେଇବା ସହଜ ଯେ ଆମେ କାହାକୁ ମନେ ପକାଉଛୁ। ନିରାକାର ଶିବଙ୍କୁ। ହଁ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଆମେ କ'ଣ ହେବା? ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ପରି। ପୁରା ଠିକ୍। ଏହା ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ର ଆଉ କଳ୍ପବୃକ୍ଷର ଚିତ୍ର ବି ରଖିବା, ତାହେଲେ ପୁରା ଜ୍ଞାନ ଦେବା ଆହୁରି ସହଜ ହେଇଯିବ। ବାବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ଲାଜ ଛାଡ଼ି ଏଇ ସହଜ ଉପାୟରେ ସେବା କରିବା। ତାହେଲେ କେତେ ଆତ୍ମାଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ଭାବନ୍ତୁ ଟିକେ, ଟ୍ରେନରେ ଯାଉଛେ ବା କୋଉଠି ବସିଛେ, ସେଠି ବି ସେବା ହେଇପାରିବ। ଏଇଟା ଏମିତି ସେବା ଯେ ଜଣେ ଭିକାରୀ ବି ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବାର ବାଟ ପାଇପାରିବ। ବାଃ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା। ତେବେ ପୁରା ମୁରଲୀରୁ ଆମେ ଧାରଣା କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଦୁଇଟା ମୁଖ୍ୟ କଥା କହିବା, ସେଇଟା କ'ଣ ହେବ? ହଁ, ବାବା ଦୁଇଟା କଥା ଉପରେ ବହୁତ ଜୋର ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜି। ସେବାରେ ପୁରା ନିରହଙ୍କାରୀ ହେବା ଆଉ ସଚ୍ଚା ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ହେବା। ମନ ଭିତରେ କିଛି ମାନ ଅଭିମାନ ରଖି ବା କିଛି ଦୁର୍ବଳତା ଦେଖେ ସେବାରେ ବାଧା ଆଣିବାନି। ବାବାଙ୍କ କାମରେ ପୁରା ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ? ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଅତୀତକୁ ଭୁଲିଯିବା। ଯାହା ହେଇଗଲା ସେଇଟା ଡ୍ରାମା। କାହା ସଙ୍ଗରେ କିଛି କଥା କଟାକଟି ହେଲା, କିଏ କ'ଣ କହିଦେଲା, ସେସବୁକୁ ଧରି ବସିବାନି। କାରଣ ସେଇଟା ଆଗରୁ ବି ହେଇକିଲା, ଆଗକୁ ବି ହବ। ତା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରି ବା କଥା ହେଇ ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ କରିବାନି। ସ୍ମୃତି ଆଉ ସେବାରେ ମନ ଦେବା। ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ। ଆଉ ଆଜି ପାଇଁ ବାବାଙ୍କର ସେ ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ କ'ଣ ଥିଲା? ଆଜିର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା, ଶାନ୍ତିର ଦୂତ ହୋଇ, ଶାନ୍ତି ଓ ଶକ୍ତିର ମାଷ୍ଟର ଦାତା ହୋଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିର ସନ୍ଦେଶ ଦିଅ। ଶାନ୍ତିର ଦୂତ? ହଁ, ମାନେ ଆମେ ଯୋଉଠି ବି ରହିବା, ନିଜକୁ ଶାନ୍ତି ଦୂତ ଭାବିବା, ନିଜେ ଶାନ୍ତି ସ୍ୱରୂପରେ ରହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହବା, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ଶାନ୍ତି ଆଉ ଶକ୍ତି ବାଣ୍ଟିବା। ଯଦି କେହି ଆମ ପାଖରେ ଅଶାନ୍ତି କରୁଛି କି ରାଗର ନିଆଁ ଲଗଉଛି, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଆମ କାମ ହେଲା ଶାନ୍ତିର ପାଣି ପକେଇବା, ଆକୁ ଥଣ୍ଡା କରିବା। ବାଃ, କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଆଉ ସ୍ଲୋଗାନ ବି ସେମିତି ବହୁତ ଗଭୀର ଥିଲା। ଯେପରି ଶବ୍ଦରେ ଆସିବା ସହଜ ଲାଗେ, ସେହିପରି ଶବ୍ଦରୁ ପରେ ମାନେ ଚୁପ୍ ରହିବା ବା ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଯିବା ମଧ୍ୟ ସେତିକି ସହଜ ଅନୁଭବ ହେଉ। ଆଉ ଅବ୍ୟକ୍ତ ସଂକେତ ଥିଲା ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଯୋଗ, ମାନେ ଲାଇଟ୍ ଆଉ ମାଇଟ୍। ଏ ଦୁଇ ଶକ୍ତିରେ ଭରପୁର ହେବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରେମର ନିଆଁରେ ଯୋଗକୁ ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ପରି କରିବାକୁ ହେବ। ତାହେଲେ ଯାଇ ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ହେବା। ଓହୋ, ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କଥା ସବୁ। ତେବେ ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଏତେ କଥା ହେଲେ, ତାର ସାରାଂଶ ହେଲା ଗୋଟେ ନିରାକାର ବାବାଙ୍କୁ ସହଜରେ ମନେ ପକାଇବା, ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭାବିବା, ପବିତ୍ର ରହିବା, ଡ୍ରାମାର ସବୁ ସିନ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ହେଇ ଦେଖିବା। ହଁ, ଆଉ ସାରା ଦୁନିଆର ଭଲ ପାଇଁ ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ସେବା କରିବା। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତିର ଦୂତ ହେଇ ରହିବା। ନିଜର ସେଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିଚୟକୁ ବ୍ୟାଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମନେ ରଖି ସେବାରେ କିଛି ବି ବାଧା ନ ଆଣି ବାବାଙ୍କର ପୁରା ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ହେବା। ଏକଦମ। ଆଶା କରୁଛୁ ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନା ଆମ ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ନୂଆ ଦିଗ ଦେଖେଇଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ଏ ଜ୍ଞାନ ସହିତ ଆପଣ ଏକମତ, ତାହେଲେ ତଳେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ହଁ, ସେଥିରୁ ଆମକୁ ବି ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟବାନ କଥା ସବୁ ଆମେ ଶୁଣିଲେ, ଏହାକୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବି ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସେମାନେ ବି ଯେମିତି ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ, ଖୁସି ପାଇବେ ଆଉ ବାବାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ। ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିବା କଥା। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। କିନ୍ତୁ ଯିବା ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା ଭାବିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ସହଜ ସ୍ମୃତି ଆଉ ଡ୍ରାମା ବିଷୟରେ କଥା ହେଲେ, ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଆସୁଛି, କିଛି କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁଛି,
ସେତେବେଳେ ଏ ଦୁଇଟି କଥାକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ଆମେ କୋଉ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିବା ଭାବିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ରେଡିଓ ତୋଷାଳୀ, ଆମ ମାଟିର ସ୍ୱର।